श्री माँ श्री अरविंदो समस्त को प्रणाम समस्त को स्वागत एपिसोड नंबर 197 द सीक्रेट नॉलेज गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान 197तम अध्याय पेज 62 आम आज आलोचना करिबा प्रकृति निकटरे पुरुषंकर आत्मनिवेदन तेणु सुंदर सब्जेक्ट 62 पृष्ठा 197तम एपिसोड गुह्य आध्यात्मिक ज्ञान सीक्रेट नॉलेज 5टी लाइन मु आपन आगे पढुची आज वन टू ग्रेट फॉर हिम टू ही वर्शिप्स हर चिंता करी देखंतु आसीबी मत आलोचना भीतर को आसीबी टू ग्रेट फॉर हिम एपर्यंत आमे प्रकृति भाबुचन पुरुष भाबुचंती प्रकृति देवी तांको ठारू अनेक उच्च अनेक अधिक महियसी आमे जतबेले सब बेले भाबुछु कोन ना बारंबार श्री अरविंद कहउचंती से मध्य मोर मा मदर इज द मदर ऑफ कृष्ण श्री कृष्णकर मध्य मा एठी कहउचंती आडो वर्शिप हर पूजा करंती कि जिंस चिंता करी देखंतु आमे माँ श्री अरविंद को देखले कौन कौन आम भावना आसूची आम कौन कही दौचु पुरुष प्रकृति कथा चिंता करुचु आम भितर आसूची कौन किए बड़ किए छोट आम जानी पारुनु कारण पुरुष घरे शोइचंती किंतु श्री अरविंद लिखुचन जतले आम पचारू आपन को बारंबार से कथा कुहा जाए इनफिनिटी बड़ ना जीरो बड़ आपन कहबे जीरोटा एडिक दियो इनफिनिटी ता विशाल किंतु प्रकृति रे श्री अरविंद कहउचंती जीरो कैरीज द इनफिनिटी इन इट्स होम ये जो जी नेपोलियन जी हिटलर जी आइंस्टाइन जी अलेक्जेंडर द ग्रेट जी न्यूटन होती से माने ताकू लोक मन रखिंट रामचंद्र कृष्ण को मन रखिंट जेसस को मोहम्मद को मन रखिंट किंतु पछरे जो माने अच्छा माँ आपण कौन हो कुसुम परसे पट निस्तरे फूल जेहेतु गुंथा होती फूल जाऊँगी भगवान के पाखे पटुआ चली जाऊँगी सूता भी चली जाऊँगी भगवान के पाख तेणु जेहेतु एम होती भगवान अवतार तेणु आप वंश परंपरा किए मानिफेस्ट कर किए क्या बापा माँ बोलिक जानते मन रखी किंतु भाविले संपर्क हूँ कौन प्रभु कहते मदर इज द मदर ऑफ कृष्ण श्रीकृष्ण माँ जननी डू यू थिंक सी इज माय डिसाइपल सी इज ऑल्सो माय मदर तुम कौन भावुच सी मोर शिष्या सी मोर माँ भाविले कौ स्तर जाइए प्रभु रोच माँ को नहीं कौटी बसई सी चिन्हिं कि आम चिन्ह पारूँ एपर्यंत आप भूली जातु आश्रम किए थिले किए दिलीप थे किए छाड़ी जाइए अलग कथा आज पर्यंत आम न छाड़िक जो मैंने बसी सी माँ श्री ठीक भाव जानते भावतु कारण आप कि बाट गले कि बाट केते वर्ष धरिकी आप बसुँच टिके पाखे आवाज आसिक पहुँचला टिके से शब्द पाइले कि आम कौन जानलुनी ये श्री अरविंद निजे लिखुंट आज वन टू ग्रेट फॉर हिम बहुत महान बहुत अधिक महियसी तेणु से कौन करती ना पूजा करती वर्शिप सर ही आडोर्स हर आज द रिजेंट ऑफ हर डिजायर कामनार साम्राज्ञी रिजेंट ऑफ डिजायर कामनार सी होती साम्राज्ञी तेणु से कौन करुँच ना आराधना करुँच पूजा करुले आराधना करुँच he yields to her as the mover of his will ताकर समस्त संकल्पर संचालक होउछथि सी संकल्प करूछ कि बारंबार पढुछथि संकल्प करूछथि कि सेना पुरुष ताको परिपूर्ति करूछथि कि सेना प्रकृति तेणु से ताको सम्मान दउछथि yields to निजको समर्पि दैछथि he burns the incense of his nights and days खाली सेति न कोइ देके रहि जाउनांती incense धूपटाए आपण जेमि पढंती धूप काठीटिए कर जली जली मुही कौन भी धूपटीए शिखाटीए कर जली जली निश्चेष जली जीवी ये सब जो आप कहती सरीगला गोटे धूप देउथिबा अधघंटा पर मैक्सिमम अधघंटा पर सरीज पृथ्वी सबुठारु बड़ धूप एवं जाइए अयोध्या को कपिल ऑफ मंथ्स से जलिबो ताकू ट्रक रे लोड करके नेकी जाइछंती कपिल ऑफ मंथ्स कि से सरीज से रहिबो नै से मास सरीगला
ଆଉ ସେ ଧୂପ ରହିବନି, କେତେ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସୁବାସ ମହକିବ, ବାସ ଚହଟିବ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟ ସରିଗଲା ପରେ ଆଉ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ହି ବର୍ଣ୍ଣ ଦ ଇନସେନ୍ସ ଅଫ ହିଜ ନାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡେଜ୍। ଯେତେବେଳେ ଧୂପଟାକୁ ଆପଣ ଖୋଳ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଘର ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ସମର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ତାକୁ ଘର ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଇନସେନ୍ସ ଅଫ ହିଜ ନାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡେଜ୍, ଦିନ ଆଉ ରାତି ଗୁଡାକର କୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଧୂପଟିଏ କରିକି ଜଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଫରିଂ ଲାଇଫ ଆଜ ଏ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଅଫ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ଅଫରିଂ ହିଜ ଲାଇଫ ଏ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଅଫ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ଜୀବନଟା ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କେମିତିକା ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ହଁ ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଦବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥାନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି, ଅଲମୋଷ୍ଟ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଲେ 2 ରାଉଣ୍ଡ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବୁଲିବେ। ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ ଆରମ୍ଭ କରି ପାର୍କ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ବୁଲନ୍ତି। ଆସିବେ, ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ରିଟାୟାର କରିକି ଯାଇକିରି ଆଶ୍ରମରେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି ଏବେ କଣ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ସେ ସବୁଦିନ ଯିବେ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କରିବେ, ଯାହା ଯୋଉଠି ପଇସା ଆଣିଥିଲି ସବୁ ଯାକ ଆଣିକି କଣ କରୁଛି ନା ସେଇ ଯୋଉ ଅଫରିଂ ବକ୍ସରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଆରେ ତୁ ପକେଇ ଦେଇଛୁ କହୁଛୁ କାହିଁକି, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖୁନୁ, ତୁ ତ ଜାଣିଲୁ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେଇଛୁ, ତାମାନେ ଯଦି କହୁଛୁ ପକେଇବାର, ଯଦି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ, ଦାନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ ଗାଉଛୁ, ତାହେଲେ ଦବାର କଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି? ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, କଣ ହେଇଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ଦେଖିଥିଲି ନା କଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନ। ସେଇଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିବେ, ବାହା ହେଇନଥିବେ, ଘର ସଂସାର କରିନଥିବେ, ରହିଥିବେ, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ, ବ୍ରଶ କରିବ, କଣ କରିବ ନା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ବାହାଘର ସମୟ କେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସାଏ, ଟିକେ ଟିକେ ଲାଜକୁଳା, କି କୋଉଠି କାହାର ଭଲ ପାଇବା ଥିବ, କୋଉଠି କଣ କୋଉଠି ଫେଲ କରିଯାଇଥିବ, ସେ ସବୁ ରହିଯାଇଥିବେ। ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଆମର ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ କାମ ଆମର ହବାର ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ବାହାଘରକୁ ନ କରିକି ଭଗବାନ ରଖିଥିଲେ, କହିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅଫରିଂ ଲାଇଫ ହିଜ ଲାଇଫ, ଜୀବନଟାକୁ ଯୋଉ ସମର୍ପିତ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଜ ଏ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଅଫ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଯୋଉ ଦବାଟା ପଛରେ ଗୋଟେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, କିନ୍ତୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଯୋଉ କହୁନାହାନ୍ତି ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ମଣିଷ କଲି, ଇଏ କଲି, ସିଏ କଲି, ମୁଁ କଣ ପାଇଲି, ଏମିତି ନାହିଁ। ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଅଫ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞର ପୁରୁଷ ପାଖରେ ସେ ଯୋଉ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ, ଚମତ୍କାର ଭାବରେ, ହସି ହସିକରି ଜୀବନଟାକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଦଉଛନ୍ତି। କାହା ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ପାଖରେ। ପ୍ରକୃତି କିଏ, ସେ ତାଙ୍କରି ଅଂଶ। ଏଠି ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କେମିତି କଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ଆଜ୍ଞାବହ ସବୁ ଯାକ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ୱିଲକୁ ପରିବର୍ତ୍ତୀ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ କାମ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପିତ କରି ପଛରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ରିଜେଣ୍ଟ ଅଫ ଡିଜାୟାର, ମୁଭର ଅଫ ହିଜ ୱିଲ୍, ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଅଫ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ଲାଇଫ ଅଫରିଂ ହଉଛି, ୱର୍ସିପ କରନ୍ତି, ଆଡୋର କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କଣ। ଆନ୍ତଃଚେତନା ଦେଖିଲେ ଏକ ହଉଛନ୍ତି, ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକୃତି, ପୁରୁଷ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବାହାର ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଚିହ୍ନୁ ନା, କଣ ନାହିଁ କଣ ଗୋଟେ କହିଦଉଛୁ, ଆମେ ପାଠ ଗୋଟେ କଣ ଆସିଯାଉଛି, ଆମେ କଣ ଭାବି ଯାଉଛୁ। ନହେଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ, ସିଏ କଣ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ଯାକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଦୟାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, କଣ କଣ ଆମେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ହଉଛି ଏଇଆ। ଆଉ ଥରେ ପଢୁଛି, as one too great for him he worships her, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। He adores her as the regent of desire. He yields to her, ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି, as the mover of his will. He burns the incense of his nights and days. ଜୀବନ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଧୂପ କରିକି ଜଳେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଅଫରିଂ ଲାଇଫ ହିଜ ଲାଇଫ, ଜୀବନଟାକୁ ଅଫର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନିବେଦନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, as a splendor of sacrifice। ଆନନ୍ଦରେ ହସି ହସି ମହାନ ଭାବିକରି ମହିୟସୀଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମନିବେଦନ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ନିଜେ ଭଗବାନ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଜୀବନକୁ ଆସିଛୁ। ସମର୍ପଣ କହିଲେ କଣ ନା ଦେଇଛି, ଆଉ ମୋର ବୋଲି କିଛି ରଖିନି। କଣଟା ତୁ ଦେଇଛୁ, କଣ ତୋର ଥିଲା, କଣ ନେଇକିରି ଆସିଥିଲୁ, ତାକୁ ଦେଇଛୁ। ଯାହା ପଢିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇଆ, ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ବା ଦେବୀଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ମହିୟସୀ ମନେ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ କାମନାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମନେ କରିକିରି ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଂକଳ୍ପର ସଞ୍ଚାଳକ ରୂପେ, ଯେତେ ସଂକଳ୍ପର ତାକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତି। ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ପ୍ରକୃତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଣ କରନ୍ତି, ଏକ ଯଜ୍ଞ ରୂପେ ନିବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ ଆହୁତି ଦିଆଯାଏ, ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଗୌରବଶାଳୀ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞରେ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ଦିବସ ଏବଂ ରାତ୍ରିର ସମସ୍ତ କାଳକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଧୂପ ରୂପେ ଜଳନ୍ତି। ରଖିବିନି, ମୋର ବୋଲି କିଛି ରଖି ନାହିଁ, ଜଳେଇ ଦେଇଛି। ଘଣ୍ଟାଏ ପାଇଁ ଜଳେଇ ଦେଇନି, ଗୋଟାଏ ଦିନର ରୋଜଗାର ମୁଁ ତତେ ଦେଇଦେଲି। ମା କହନ୍ତିନି, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି
କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଶ୍ରମ ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ପଇସା ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲି ସବୁ ଯାକ ଦବା କଥା ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସହିତ ଭାବରେ ସବୁ ଯାକ ଦେଇଦବା ରେୟାରେଷ୍ଟ କ୍ରିଚର, ତାମାନେ ପ୍ରାୟ କେହି ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରାୟ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଭିତରକୁ ଯିବା। କେତେକ ସାଧନାର ମାର୍ଗରେ ପୁରୁଷକୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ଗୁଣସ୍ଥାନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ତନ୍ତ୍ର ପରି କେତେକ ମାର୍ଗରେ ଶକ୍ତିକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଚରମ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଦିଟାଙ୍କ ଭିତରେ ବଡ କିଏ ସେ? ବଡ କିଏ ସେ? ବଡକୁ ଯୋଉ ଦିଟା ଯାକ ମାର୍ଗ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, ତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗରେ କ'ଣ ନା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆମେ ଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଯୋଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଶକ୍ତିକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସାଧନାର ଯୋଉ ମାର୍ଗରେ ହଉଛି କ'ଣ ନା ପୁରୁଷକୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏ ହଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ସାଧନା ପୁରୁଷକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ର ବାଲା ପ୍ରକୃତିକୁ ଶକ୍ତିକୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିର ଅଧୀନସ୍ଥ ହୋଇ ରହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବେ, ଡୋମିନେଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସିଏ କରି ଡୋମିନାଣ୍ଟ ହେବେ, ରିସେପ୍ସିଭ୍ କିଏ ହେଇଯିବେ? ପୁରୁଷ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତିକୁ ଚରମ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି? ଶକ୍ତିର ଅଧୀନରେ ହେଇକି ରହନ୍ତି, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରହିବା କଥା ରହିବେ। ପ୍ରକୃତି ହଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି, ସବୁ କିଛିର କର୍ତ୍ତୃ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ସତ୍ତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ଲୀଳାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କିଏ କେମିତି କୋଉ କାହାର ଫିଲୋସଫି, କାହାର ଦର୍ଶନ, କିଏ କାହାକୁ କେମିତି ଦେଖିଛି। ଜଣେ ଦେଖୁଛି ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଦେଖୁଛି ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯେତେବେଳେ ତନ୍ତ୍ର ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ହଉଛନ୍ତି ବା ଶକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯେତେବେଳେ ଶକ୍ତି ଷଷ୍ଠ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି କିଏ ସେ? ନା ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତି ବା ଶକ୍ତି ବୋଲିକରି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛିର କର୍ତ୍ରୀ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ସ ଯୋଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରନ୍ତି ବୋଲିକରି ଜାଣିଛନ୍ତି, ହେଇଥିଲା ବେଳେ ପୁରୁଷ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ସତ୍ତା ଉପରେ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ଲୀଳାରେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ଏ ଲୀଳା ହଉଛି ବିଶ୍ୱ ଲୀଳା। ବିଶ୍ୱ ଲୀଳାରେ ସେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ନୈର୍ବ୍ୟକ୍ତିକ ଭାବରେ, ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପ ନାହିଁ ଯୋଉ ଇମ୍ପର୍ସନାଲ ବୋଲିକରି କହିକି ସେ ଆସି ତାদের ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମସ୍ତ କର୍ମ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ତାରେ ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ ରୂପେ ଧରା ଦିଏ। କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି? ସମସ୍ତ କର୍ମ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ସିନା ଜାଣିଛୁ, ଆପଣ ସିନା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ପଢିଲେଣି, କିଛି କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଏକ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଥା କହେ, ଯାତ୍ରା ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗାଁର ମୂର୍ଖ ଗୋଟେ ପାଠ ନ ପଢିଥିବା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗାଉଲି ମା ଟିକେ ବସିଥିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଟିକେ ବସିଥିବ, ତ ଦେଖୁଥିବ ଏମିତି ସବୁ ହଉଛି, ଇଏ ହଉଛି, ସିଏ ହଉଛି, ଦୁଃଖ ଦେଖି ଦେଖିକି କାନ୍ଦି ପକଉଥିବ, ଟେକା ମାରୁଥିବ, ଢେଲା ମାରୁଥିବ, ସେମିତି କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଇଯାଉଥିବ। ଆମେ ବି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ, ଏଇ 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲି, ଖଚାଖଚ ଲୋକ ବୁଝି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଯେତିକି ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପସ ଥିଲା ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ 4ଟା-5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ଖାଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ଟାୟାର୍ଡ ହେଇକରି ମୁଁ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଛି, 100 କେତେ କିଲୋମିଟର ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଳାନ୍ତ, ଷ୍ଟେଜରେ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମତେ ଡାକି ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ 10 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିଆ ହେଇଗଲି, ମୋ ପାଟିରୁ କ'ଣ ବାହାରିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜରୁ ବାହାରିକି ଆସୁଛି, ଘଣ୍ଟେ କେତେ ମିନିଟ୍ କହିସାରିଲା ପରେ ଷ୍ଟେଜ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିକିରି ଆସୁଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅଲମୋଷ୍ଟ 99% ଲୋକ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ସେ ପିଲା ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ତେ ବସିକରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ। ଇଭିନ୍ ଆମର ପାଠଚକ୍ର ଲୋକ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବସିକରି। ଅନ୍ତତଃ ବାହାରି ଯାଉ, ସାଧନାରେ ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛି ମାନେ ଜିନିଷ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ, ଅନ୍ତତଃ ବାହାରି ଯାଉ, ତାପରେ ହବ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହୁଏ ତାପରେ? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ କ'ଣ? ଅନେକ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ଦେଖୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ହଉଛି କ'ଣ ନା ରାତ ଗଇ ବାତ ଗଇ, ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଯୋଉ କଥାକୁ ସେଇ କଥା ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ତାକୁ ଯଦି ମାନେ ସଚେତନ ଭାବରେ ଯିଏ ତାକୁ ଜୀବନ ସାରା ଧରି ରଖିଲା ବା ତାକୁ ଯଦି ଧରି ରଖିକି ନିଜର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେ ଆଗକୁ ଯିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଜାଣିବ ଏଇ ଜିନିଷ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଲୋକ, ସେ ଯୋଉ ଲୋକ କହିଲି, ମୁଁ ତ ଯାହା ଦବା କଥା, ଲୋକ ତ ଦୁନିଆଟା ଚାଲିଛି, ଆଶ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଇଏ ଚାଲିଛି, ସିଏ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଯାକ କେମିତି ଚାଲିଛି? ଡୋନେସନରେ ଚାଲିଛି, ଦାନରେ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ କହିବ ମୁଁ ଦେଇଛି ଜୀବନରେ ଥରେ, କ'ଣ ସେ ଦେଇଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଇ ସାରିଥିବ, ପ୍ରତିଦିନ କହୁଥିବ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଦେଇଦେବାର ଯଦି ନ ଦେବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ଦେଲୁ କାହିଁକି? ଆଉ ଦେଲୁ ଯଦି କହିଲୁ କାହିଁକି? ଏଭଳି ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଚେତନାଟା କେତେ ପରିମାଣରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲାଣି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମ ପୁରୁଷଙ୍କ ସତ୍ତାରେ ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ ରୂପେ ଧରା ଦିଏ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବେ, ବିଶେଷ କରି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ମନ୍ଦିରରେ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଦେଖୁଥିବେ କ'ଣ ହଉଥିବ ନା, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଠାକୁର ଯୋଉଠି ବସିଥିବ ତା ସାମ୍ନାରେ କିଛି ଦୂରରେ କ'ଣ ଥିବ, ଉପରେ ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ମିରର ଲାଗିଥିବ।
ଯଦି ଭିଡ଼ରେ ନ ଯାଇପାରିବ ସେଇଠି ଠିଆ ହେବ, ସେପଟେ ପୂଜା ଚାଲିଥିବ, ଧୂପ ଚାଲିଥିବ, ଭିଡ଼ରେ ଯାଇପାରୁନଥିବ, ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଧୂପ କାଠି ଚାଲିଛି, ସବୁ ଛେରା ପହଁରା ଚାଲିଛି, ସବୁ ଯାକ ଦେଖୁଥିବେ। ପ୍ରତିଫଳନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ତଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ତଳେ ପାଣି ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଫଳନ ହଉଛି। ଇଏ ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମସ୍ତ କର୍ମ ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ପୁରୁଷଙ୍କ ସତ୍ତାରେ ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ ରୂପେ ଦେଖାଦିଏ। ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବରଣ କରିଥିବା ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୌଣ ଭୂମିକା, ତାକୁ କେହି ଏ ଭୂମିକା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଡିମିନିସ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ରିସେପ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଗୌଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଭୂମିକାର ଭ୍ରମ କରିକି ତାଙ୍କ ରଚିତ ଲୀଳାରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ନିମିତ୍ତ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସିଏ ଜାଣିକି ତାକୁ ଇଏ ନାଟକରେ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ ମାଗୁନଥିଲେ ମୋତେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଦିଅ ବୋଲିକରି, ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନିଜେ ଆକ୍ଟର, ନିଜେ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ଥିଙ୍କର ସେଇ ଆକ୍ଟର, ସେଇ ଡ୍ରେମର, ସେଇ ସବୁ ଯାକ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକୃତି ଦେବୀକି ଏକ ବୃହତ୍ତର ତଥା ଏକ ମହିୟସୀ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଶାସିକାର ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ତାଙ୍କୁ କଣ କରନ୍ତି, ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ପୂଜା କରନ୍ତି। ତେଣୁ କାହାକୁ ପୂଜା କରିବେ? ଆପଣ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୂଜା କରିବେ, ଉପାସନା କରିବେ, ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆରାଧନା କରିବେ, ପୂଜା କରିବେ, ତାକୁ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ନ ବସିବେ, ସେଇ ଯଦି ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଇ ଚେତନାକୁ ନ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ କି? ଏବଂ ତାଙ୍କ କାମନାର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ ରୂପେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କହୁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ଅତ୍ୟଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ମହିୟସୀ, କାମନାର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ, ତାଙ୍କ କାମନାରେ ମୁଁ ସେ କରେ ନା ଯାହା ବାଛିଦେବ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ବା ମରଣ, ଯେମିତି ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ମା ଗାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ଜୀବନ ହଉ ମୃତ୍ୟୁ ହଉ କିଛି ବି ମୋ ପାଇଁ ରଖିନି, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ତାହା ପୂରଣ ହଉ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ କଲେ, ଜାଣିଲେ ଏଇଥିରେ ସମର୍ପଣ ଅଛି, ଏଥିରେ ନିବେଦନ ଅଛି, ଏଠି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଅଛି, ରିଜେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଜାୟାର। ତେଣୁ କଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ଯାକ ସମର୍ପଣ କଲେ। କାହିଁକି ଏତେ ଲୋକ ଥିଲେ, କାହାକୁ ଦେଲେନି? ସିଏ ଜାଣିଥିଲେ ମତେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ମତେ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିଥାନ୍ତି ନାଇଁ ରୁହ, ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ରାମାୟଣକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଲେ, ରାମାୟଣ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କଣ ମନେ ରଖିଲା ଭଳିଆ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ କଣ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ସେ 14 ବର୍ଷ ଯେତେ ଯାହା ଡ୍ରାମା ଦେଖିଥିଲେ 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଇଏରେ ଯୋଉ ବନବାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତେବେଳେ ସବୁ ମେଜର ଇନସିଡେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହେଇଥିଲା? କୃଷ୍ଣ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ସବୁ ଯାକ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା ଆଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ସେ ରାଜା ହେଲେ, ରହିଲେ, ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ଆଉ କଣ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ରଖିଲା ଭଳିଆ କିଛି ବିଶେଷ କିଛି ସେମିତି ଥିଲା? ଆଉ ସେ କଣ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଲୀଳା କରୁନଥିଲେ କି, ଶୋଇଥିଲେ? ମନେ ରଖିଲା ଭଳିଆ କଣ ଥିଲା? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 3 ପାଦ ଭୂମି ନେଇକି ଚାପି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ, ତାପରେ ଆଉ କଣ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିଲା? ଯେତେବେଳେ ନରସିଂହ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାକୁ ମାରି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଇଏ କାହାଣୀ ଆଉ ତାପରେ କଣ ଲମ୍ବେଇବ? ସେ କଣ କୁଆଡେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ? କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ସୀମିତ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ କହୁଛନ୍ତି କଣ, ମହିୟସୀ ଶାସିକାର ସ୍ଥାନକୁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରି ତାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି, କାମନାର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ ରୂପେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ କରନ୍ତି। କାମନାର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିବେଦନ କରନ୍ତି, କାରଣ ନାଟକଟା ସେଇପଟରେ ଯିବ। ଆପଣ ଏଠି କଣ ଚାଲିଛନ୍ତି, AK-47 ଚାଲିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମହାରାଜ ସେ କଥା ଚାହିଁନଥିଲେ, ରୂପାନ୍ତର କଥା କହିଥିଲେ। ଦିସ୍ ଏ ନ୍ୟୁ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଥିଓରି, ରୂପାନ୍ତର, ପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଅତିମାନସ, ଏଇ ସବୁ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଥିଓରି। ତାକୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ସିଏ ଚେତନାକୁ ଗଲେ ତ ତାର ସିନା ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବା। ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି ଆନନ୍ଦ କଣ ଲାଭ କରିବି, ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବି। ଶକ୍ତି ସହିତ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଭିତରେ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ପରମ ପ୍ରେମକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ପୋଷଣ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ନିବେଦନ କରିଦିଅନ୍ତି। ନିବେଦନ କରିବା ପଛରେ କାହିଁକି କଲେ, ତା ପଛରେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ ନା ନାହିଁ? ପରମ ପ୍ରେମକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ, ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ପୋଷଣ କରି ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ନିବେଦିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକରି କାମ ସରିଗଲେ କଲେ, କାମ ସରିଗଲେ କାଠିଆ କିଏ ନା କପିଳା କିଏ, କାମ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଭଲ, ତୋର ପାଦ ଧୂଳି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର, କାମ ସରିଗଲା ପରେ ଦିଅ ତାକୁ ଚାପି ଦିଅ, ଯେମିତି 3 ପାଦ ଉଠି ପାରିବେ ନା, ତାପରେ ଦେଖାଯିବ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏମିତି ସେ ନଥିଲା। ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ପରିପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେ ସେୟା ହିଁ କରୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଯେପରି ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଲାଗେ, ଯେ ଭଗବାନ ତମେ କଣ କରୁଛ, ଏଇଆ ସବୁ କରୁଛ, ଆରେ ଏଇଟା ମୋର ଲୀଳା, ମୁଁ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛି, ନହେଲେ ତ ମୁଁ ରହିଥିଲି ସାକ୍ଷାତ ଗୋଲାଗରେ, ମୁଁ ତ ଆରାମରେ ସେଠି ଥିଲି। ଏଠି ଆସିବାର କାରଣ କଣ? ମୁଁ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସିଛି, ଆପଣ କହିବେ ନାହିଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଘରେ ଇଏ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିବ ଯୋଉଠି ଖାଇବାକୁ ନଥିବ, ପିଲାମାନେ ହଇରାଣ କରୁଥିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଥିବ, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଘରେ ରହିକରି ବସିଥିବି, ଆଉ ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ କୋଟ୍ ଟାଇ ପିନ୍ଧିକରି ଟିକେ ବୁଲ, କାର ଚଢିକରି ବୁଲ, ଆଉ ତାହେଲେ ସେ ରୋଲଟା କାହିଁ ଲେଖା ହେଲା କାହିଁକି? ଯିଏ ରହିବ ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ରୋଲ ଦିଆଯାଇଛି।
ଆପଣ କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋର ଏଟା ପରମାନେଣ୍ଟ ରୋଲ, ରାତି ପାଇଗଲା ସରିଗଲା, ଡ୍ରାମା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇ ରୋଲ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଚିରା ଗାମୁଛା ଛିଣ୍ଡା ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକିରି ବା ଇଏ ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। ରାତି ପାଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅରିଜିନାଲ ପୋଷାକରେ ଆସିଯିବେ, ତା ପରଦିନକୁ ରାଜା ହେଇକିରି ବାହାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ରୋଲଟା ତ ଏଇଆ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଯେମିତି ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଚାଳିତ କରି ନିଅନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ସେମିତି ଯଦି ହେଲା ତାହେଲେ ଦୁନିଆ ଚାଲିଲା କେମିତି? ଇଏ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, କିଏ ଚଳଉଛି ନା ପ୍ରକୃତି ଚଳଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି କିଏ ସେ ନା ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ, କନସିୟସନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ଫୋର୍ସ ଅଫ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ଦିଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ସିଏ କି ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କାହିଁ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର କାମ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେମିତି ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଚଳଉଛନ୍ତି। ସିଏ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚଳଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମନା ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି, କି ତାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି, କି ତାଙ୍କର ସୁପରନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫୋର୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରି କରୁଛନ୍ତି, ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯିବା ଦରକାର। ସିଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ କରନ୍ତୁ ନା ସଚେତନ ହେଇକରି ମାନେ ନମ୍ର ବିନମ୍ର ଭାବରେ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ। ଶକ୍ତିର ପ୍ରୀତି ଏବଂ ତୃପ୍ତି ନିମିତ୍ତ ସେ ଗୌରବମୟ ଯଜ୍ଞରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଆହୁତି ସଦୃଶ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜୀବନକୁ ଆହୁତି କରି ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ? ଶକ୍ତିର ପ୍ରୀତି ଏବଂ ତୃପ୍ତି ପାଇଁ। ଭାବନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ, ଏଇ ଲେବୁଲକୁ ଆମେ ଆସିଲୁଣି, ଏଇ ଲେବୁଲକୁ ଆମେ ଆସିଲୁଣି। ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦକୁ କଣ ମା କଣ କେମିତି କଣ ସମ୍ପର୍କ ନା କିଛି ଜାଣିନୁ। ଏଇ ବାହାରେ କଣ ଯିଏ ହଉଛି ଶୁଣି ଦେଇଛୁ, ବସି ଯାଉଛି, ଚାଲି ଯାଉଛି, ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ମୋର ଯାହା ମାନେ ମନେ ପଡୁଛି, ମୋତେ ଯାହା ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଆଉ କଣ କଣ ଅଧିକା ଇଏ କହିବି। କେତେ ଗୁଡେ ତ ବକ୍ତା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଅନଲାଇନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ କିଏ ନା କିଏ ଗୋଟେ କଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି କଣ ବୁଝିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କର ସେମାନେ ତ ବୁଝିଛନ୍ତି ଏଇଆ। 3 ଥର 5 ଥର ଘଣ୍ଟାଏ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ 2ଟା ଲାଇନ 3 ଘଣ୍ଟା 3 ଥର 5 ଥର ବୁଝେଇ ସାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁନା ସିଏ ପୁଣି ତାକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଟିପୁଛନ୍ତି, ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ମିଶଉଛନ୍ତି। ସେ ହୁଏତ ଆଉ କାହାଠାରୁ ବୁଝୁଥିବେ, ବୁଝିକି ତାକୁ ଯାଇକି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେଇଆକୁ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅରିଜିନାଲ ସତ୍ୟକୁ ଅରିଜିନାଲ ପାଠକୁ କେମିତି ଯିବେ? କେତେ ଯୁଗ ଲାଗିବ? ଆଉ ତ ଏଇଆ ହଉଛି, ମାନେ ଆପଣ କଣ ମିଛ, ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମିଛ କହିହବ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆଜି 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜଣକୁ ବୁଝେଇଛି, ସେ ଯାଇକି କୋଉଠି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ନେଉଥିବ। 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାଉଛି, ଟ୍ରେନ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ଜଣେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମତେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଯିବେ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇମାନେ ପଢଉଛନ୍ତି। ସିଏ ପୁଣି କିଛି ପାଠ ବି ନୁହେଁ, 2 ଲାଇନ 3 ଲାଇନ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦିଟା ମେସେଜ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କୋଉଠି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ତାମାନେ ସେ ଅରିଜିନାଲ ଲେବୁଲକୁ କେତେବେଳେ ଆସିବେ? ଅନ୍ତତଃ ପଢୁଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, କାନରେ ଟିକେ ବାଜୁଛି, ଏ କରୁଛି, ସେ କରୁଛି, କଣ କରୁଛି, କାନରେ ବାଜୁଛି କଣ? 2ଟା ଲାଇନକୁ ମୁଁ 2 ମିନିଟରେ କହିଦେଲେ, ସେ ଆଡୁ ସୁଡୁ ମିଶିକି 20 ମିନିଟ କହିଦେଲେ। ତାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ନା ପାଠର ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନଟା ପଢୁଛନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟରସନ ପରଭର୍ସନଟାକୁ ପଢୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅରିଜିନାଲ ଲେଖାକୁ ପଢିବାକୁ ରାଜି ହଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି ଯାହା ଅନ୍ତତଃ ଅନଲାଇନ ହେଇଗଲା, ଆମେ କିଛି ପଢାପଢି କଲୁ, ବୁଝିବାକୁ ପଡିଲୁ। ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଭିତରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କହିଲା ବେଳକୁ ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ଖାଇବାର ଅଛି ନା, ହଁ ଆଗରୁ ଦିଟା ଭାତ, ତା ଆଗରୁ ଟିକେ ଡାଲି, ତା ପାଖରୁ ଟିକେ ତରକାରୀ, ଟିକେ ମାଗିକି କାମ ଚଳେଇ ଦେଲେ ଗଲା। ମାଗି ଆଣିଲା ତରକାରୀ, ଯେତିକି ବାଟ ଯିବା କଥା ଯାଉଛି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦିବସ ଏବଂ ରାତ୍ରିର ସମସ୍ତ କାଳକୁ ସେଇ ଆରାଧ୍ୟା ପ୍ରକୃତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଧୂପ ସଦୃଶ ଜଳାଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଲାଇକ ଇନସେନ୍ସ ଜଳି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କୌଣସିଟା ବାକି ରଖୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇ 7ଟାରୁ 8ଟା ଆମେ ଜଳାଇଦବା, ତାପରେ 23 ଘଣ୍ଟା ଯାକ ଆମେ ଲାଇନରେ ଚାଲିବା, ସେମିତି ନୁହେଁ। କିଏ ଜଳାଉଛନ୍ତି ନା ପୁରୁଷ। ଆମ କଥା କୁହାଯାଉନି। ଏହା ଫଳରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ଏକତ୍ୱ ବୋଧ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ସାଧିତ ହଉଛି। 3ଟା ଜିନିଷ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ। କଣ ରହୁଛି? ପ୍ରେମ ରହୁଛି, ଭକ୍ତି ହଉଛି, ଆଉ କଣ ନା ଏକତ୍ୱ ବୋଧ ରହୁଛି। ସେ 3ଟା କଣ ରହୁଛି? ତାର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପିତ ହଉଛି ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନତାର ଭୂମିରେ ସେ ସବୁ ଏକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହଉଛି। ଅନ୍ଧାରଟା ଦେଖାଯାଉନି, ଅଜ୍ଞାନତା ସେଇଥିପାଇଁ ହେଇଛି, ଲୁଚେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ତ ଆସିଛି ନା। ଅଜ୍ଞାନତା କଣ ପାଇଁ? ଅନ୍ଧାରଟା କାହିଁକି ରହିଛି? ଯଦି ଆଲୁଅ ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ଦେଖିବାକୁ କିଛିଟା ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନ କରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ତ ଅନ୍ଧକାର ଆସିଛି। ଆଉ ସେକୁ ଯଦି ଅନ୍ଧକାର ଅନ୍ଧକାର କହିକି ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ ରହିଯିବେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ତା ଜୀବନ ସାରା ରହିଯିବେ। ଇଭେନ ଆଲୁଅରେ ମଧ୍ୟ ଘରକୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ। 3ଟା ଜିନିଷ ହେଇଛି ପୁରୁଷଙ୍କ ଭିତରେ, ପ୍ରେମ, ଶକ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ଏକତ୍ୱ ବୋଧ, ତାର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ହଉଛି। ଏବଂ ଅଜ୍ଞାନତାର ଭୂମିରେ ସେ ସବୁର କଣ ହଉଛି ନା ଭିତ୍ତିଭୂମି ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହଉଛି। ଭିତ୍ତିଭୂମି ବେସ୍ ନଥିଲେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଠିଆ ହବ କେମିତି? ଏକ୍ସ ଆକ୍ସିସ୍ ନାହିଁ, ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ ଠିଆ ହବ କେମିତି? ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନାହିଁ, 3 ତାଲା ଘର କରିବେ କେମିତି? ସେଇ ଯୋଉ ବେସ୍ଟା ସେଠି ଯେମିତି ଆପଣ ସଜାଡ଼ିକିରି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଘର ସଜାଡ଼ିକିରି ବେସ୍ଟାକୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ପବନରେ କଣ କାହା ଘର ଭାଙ୍ଗୁନି? ପବନ ଗତି ଯଦି ଟିକେ ବଢିଗଲା, ଏଟା ମନେ କରନ୍ତୁ 100 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡରେ ପବନ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ ହେଇଛି।
କିମ୍ବା ପାଣିର ସ୍ରୋତ ଏତିକି ହେଲେ ତାକୁ ବସେଇ ନବ ନା, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଦେଖିବେ ପାଣି ଗୁଡାକ ଘର ଭାଙ୍ଗିକିରି ଯାଉଥିବେ ଗୋଟା କୋଉଠି ଘାଇ ହେଇଗଲା ସେ ତ କେତେ ବଡ ବଡ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଯୋଉ ହଉଛି କଣ, ଯୋଉ ଭିତ୍ତିଭୂମି ହବ ସେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏତେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର କଲେ 20 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି, 20 ବର୍ଷ ପରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଯଦି ବି ଇଭେନ୍ କିଛି ମାନେ କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟାଡ୍ ଫୋର୍ସର ଆଟାକ୍ ନ ହୁଏ। 20 ବର୍ଷ ପରେ ତ ଭାଙ୍ଗିବ ନା ନାହିଁ, ନା ହଁ ଭାଙ୍ଗିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି ହେଇଛି ଯଦି 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଅନ୍ତତଃ ଏ ଜନ୍ମରେ 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସାଧନା କରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅନ୍ତତଃ କେତେ ଜଣ ଥିବେ? ଯଦିଓ ମୁଁ ଗେସ୍ କରିପାରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସାଧନା କଲେଣି, ତାହେଲେ 20 ବର୍ଷରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବା କଥା 50 ବର୍ଷ କେମିତି ଆସିଲା? କାରଣ ପ୍ରକୃତି ଭଗବାନ ଯୋଉ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେଟା ଏତେ ୱିକ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ବେଶ୍ ନୁହଁ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଛି ଏବଂ ବିକାଶର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି, କାହିଁକି? ଗୋଟେ ଲୋକ କହିବ କାହିଁକି ଭାରତ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରି ଚାଲୁଛି, ସେଇଠି କାହିଁକି ପାକିସ୍ତାନ ଦବି ଦବି ଯାଉଛି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି? କହିବାର କାରଣ ଅଛି ନା ନାହିଁ? କାହିଁକି ନା ଭିତରେ ଏଠି ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଅଛି, ଡେମୋକ୍ରାସି ଅଛି, ଲୋକ ସ୍ଥିରତା ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଅସ୍ଥିର, ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପଇସା ନେଇକି ଖଟେବି ତା ମାନେ ମୁଁ ତିଆରି ସରିଲା ବେଳକୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ତିଆରି ହବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମତେ ହୁଏ ତ ମାନେ କଣ ହଉଛି ବମ୍ ପଡିବ ମୋ ଉପରେ, ମୁଁ କାହିଁ ସେଠିକି ମୁଁ ଯିବି? ଇଭିନ୍ ଚାଇନାର ବି ରହିଛି, ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ସେମାନେ ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଗଲେଣି ଲୋକ। ତାଙ୍କର ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏଇଆ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣ ଦୟା କରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଯାହା ହଉ କିଏ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନବା, ସିଏ ଯିବେ ଆମ ଘରେ ଟିକେ କୁଣିଆ ହେଇକିରି ଯିବେ, ତାଙ୍କର ପାଦ ସ୍ଥାପନ କରିଯିବେ, ସୋ ଆଣ୍ଡ ସୋ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଯୋଉ ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଏଇଥିପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମକୁ ଡାକିକି ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚି ମୁଁ 2 ଦିନ ରହିବି ନା, ହଁ ରୁହନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 2 ଦିନ ରହି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କଣ କରିବି? ଆପଣଙ୍କ ସୁନା ହାରଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ମତେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଗୋଟେ ଦିଅନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କଣ କରିବେ? ମନା କରିବେନି ବା ଡରିକିରି ଦେବେ, ତାପରେ ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଆଉ ଡାକିବେ। ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଚାଇନାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଅଛି, କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଅଛି, ହାରମୋନି ଅଛି, ତେଣୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ଭରସା ବଢୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବେସଟା ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିବାରେ ନାହିଁ। ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବେସ୍। ଆଗକୁ ଟିକେ ଯିବା। ଇନ୍ ଦେୟାର ପଏଣ୍ଟ ଶିବ ଆଣ୍ଡ ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ ବ୍ରହ୍ମ ମାୟା, ଶିବ ଶକ୍ତି, ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି, ଆମେ ସବୁ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ଶକ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ କଣ ହେଇଛି, ଶକ୍ତି ଆଜିମ୍ ସେ ଡୋମିନାଣ୍ଟ ପୋଜିସନ, ଡୋମିନାଣ୍ଟ ରିସେପ୍ସିଭ ବୋଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଡୋମିନାଣ୍ଟ ପୋଜିସନ। ଆଉ ଶିବ ହଉଛନ୍ତି କଣ ହଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସୁପିରିୟର ଅଲ୍ ଇନିସିଏସନ। ସେ ଜଣା ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଯାକ ସୃଷ୍ଟିର ଚରମ ଦେବତା, କିନ୍ତୁ ଜଣା ଯାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ରିସେପ୍ସିଭ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ, ପାୱାର, ଅଲ୍ ଗ୍ରେଟନେସ୍ ଆର୍ ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଅର୍। ଯେତେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମହାନତା ଥିଲା, ଇନିସିଏସନ ଥିଲା, ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଥିଲା, ପାୱାର ଥିଲା, ଗ୍ରେଟନେସ୍ ଥିଲା, ସବୁ ଯାକ ଦେଇକିରି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନେଇକି ଛାଡିଛନ୍ତି। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟୁ ମେକ୍ ହର୍ ଗ୍ରେଟ୍, ସବୁ ଯାକ କରୁଛନ୍ତି। କଣ କରିବା? କାରଣ ପଢିଥିଲେ ଆମେ ଯୋଉ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ସବୁ ଯାକ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତି ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମହାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମା ଯୋଉ କହିଥିଲେ ବାରମ୍ବାର ସେ କଥା କହୁଛି, ୱିଦାଉଟ୍ ହିମ୍ ଆଇ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ନଟ୍, ୱିଦାଉଟ୍ ମି ହି ଇଜ୍ ଅନମାନିଫେଷ୍ଟ। ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ହଉଛି କଣ, ଚେଷ୍ଟା ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଟୁ ମେକ୍ ହର୍ ଗ୍ରେଟ୍। ପାୱାର ଦଉଛନ୍ତି, ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଦଉଛନ୍ତି, ଇନିସିଏସନ, ଗ୍ରେଟନେସ୍, ସବୁ ଯାକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ହଉଛି। ସି ଇଜ୍ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ ଟୁ ୱାର୍କ ଆଉଟ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ ୱିଲ୍। ତା ବଦଳରେ ପ୍ରକୃତି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ, ଶକ୍ତ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ତା ଦ୍ୱାରା ଟୁ ଏମ୍ପାୱାର୍ଡ ଦ ସୁପ୍ରିମ ୱିଲ୍ ଇନ୍ ମାନିଫେଷ୍ଟେସନ। ସେତେବେଳେ ଶିବ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅଫର୍ସ ହିଜ୍ ବିଙ୍ଗ, ନିଜ ସତ୍ତାକୁ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଅଲ୍ ଦାଟ୍ ଇଜ୍ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି କ୍ୟାନୋଟ୍ସ ଆଜ୍ ସପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସଷ୍ଟେନାନ୍ସ ଟୁ ହର୍ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଟାଇମ୍। ସେ ଯୋଉ କାମ କରିବେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗା ଆସିକି ମାନିଫେଷ୍ଟ କରିଗଲେ, ଆରେ ଦେବତା ମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ଡାକିଲ ନା ଏମିତି କାମ ହଉଛି ଏଇଆ, ତାହେଲେ କଣ କରିବ? ତୁମର ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯାହା ତମେ ମତେ ଦିଅ, তোমার গুডউইল, তোমার শক্তি, তোমার অস্ত্র শস্ত্র ଯାହା ଅଛି ସବୁ ମତେ ଦିଅ, ନହେଲେ ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ପାରି? ଇଏ କହିବେ ନାଇଁ ଆମେ ଦେବୁନି, ସରିଯିବ ମୋର। ସେ ତ ମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ମାନିଫେଷ୍ଟ କରେଇଲେ। ତେଣୁ ଯାହାର ଯାହା ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଯାହାର ଗୁଡଉଇଲ ଥିଲା, ଯାହାର ପାୱାର ଥିଲା, ଯେତେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସବୁ ଯାକ ଦେଲେ। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ, ଜଣେ କହିବ ନାଇଁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରିବେ, ମତେ ପୂଜା କରିବେନି, ମୋ ଭାଉ କମିଯିବ, ତାହେଲେ ତ ଆପଣ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ହ୍ୱାଟ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ହେଇଛି ସେଇଥିପାଇଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ହିଟ୍ ଇଜ ଦ ପ୍ରାଇମାଲ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍, ମୁଖ୍ୟ ଏଭଳି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ନ କଲେ ଆପଣ ଦେଇବେନି, ସବୁ ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ସମୟରେ କିଛି ନଥିବ। କିନ୍ତୁ ଭାବିବେ
ଯେ ମୁଁ ଦେଇ ଦଉଛି ମାନେ ତା ବଦଳରେ କଣ କରୁଛି ନା ଭଗବାନ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମୋ କଥା କେବେ ଭାବିଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ନ ଭାବିକି ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଭୂତ ପାଖରେ ଦବୁ, ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କଣ ଅପସନ ଥିବ? ଗୋଟେ ଭୂତ ପାଖରେ ନିଜକୁ ନେଇକି ଦେଇଦବା। ଏଇ ଯୋଉ ସାଧୁ ସବୁ ବାବାଜୀ ସବୁ ଥିଲେ, କିଏ ପଲଙ୍କ ସେବା କରିଛି ତ, କିଏ କଣ କରିଛି, କିଏ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଦେଇଛି ତ, କିଏ ଜୀବନକୁ ଦେଇଦେଇଛି, କିଏ କାହାକୁ ମାନେ ପିଲା ଛୁଆ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, କଣ ସବୁ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ତ ସେମାନେ ସବୁ ଜେଲରେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବୋଲିକି ତାପରେ ଲୋକ ପଚାରେ ଭଗବାନ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବି, ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଚିହ୍ନିଛି ଜାଣିଛି, ଯିଏ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି, ତାର ଜନ୍ମ ତ ମାନେ ଯେମିତି କରେ ନା, ସିଏ ଯୋଉ ସିଟିଜନ ହେଇଗଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ହେଇଗଲେ। ଜର୍ମାନୀ ଗୋଟେ ଲୋକ ସିଟିଜନ ହେଇଗଲା, ମନେ କରନ୍ତୁ କି ଆମେରିକାର ଜଣେ ସିଟିଜନ ହେଇଗଲା, ସିଏ ହଉଛି କଣ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ତା ପିଲାମାନେ। ତା ପାଇଁ ତମର କିଛି ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି କିଛି ନ କରିବ ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା କଥା ବୁଝିବ। ତେଣୁ ତାର ସେ ରହିବ ଖାଇବ ଜୀବନ ସାରା, ସେ କଥା ସିଏ ବୁଝିବ। ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ, ଏତେ ଫ୍ରିଡମ ମିଳେ। ଅରିଜିନାଲ ଯିଏ ଆମେରିକାନ ସିଏ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ଟି ସବୁ ଯାକ ସୁବିଧା, ସେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ, ଖାଇ ପିକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବେ। ପ୍ରତିଦିନ କଣ କରୁଥିବେ ନା ବାହାରୁ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ସବୁ ଲୋକ ଆସୁଥିବେ, ସେମାନେ ଆସି ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପଇସା ଅଛି ତାଙ୍କର। ଏମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରପର୍ଟି ବୁଲିଲେ। ଡାକ୍ତର ଯାଇଥିବ, ବଡ ବଡ ଅଫିସର ଥିବେ, ବଡ ବଡ ପୋଷ୍ଟରେ ସବୁ ଥିବେ, ଭାରତରୁ ଯାଇକିରି ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ, ମାରିପାରିବ ନା, କିଛି କରିବ ନା। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ଗଲେ, ସେ ଯେତେ ମାନେ ତଳକୁ ଯିବା କଥା ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାରିପାରିବ ନା। ମାରିଲା ମାନେ ଆପଣ ଜେଲକୁ ଯିବେ। ପିଲାଟା ଯଦି କାନ୍ଦୁଥିବ ଗୋଟେ କଣ କାରଣ ପାଇଁ, ପୋଲିସ ଯଦି ଆସିବ, କଣ ଯଦି ଜାଣିବ ମାରିଛି କଣ, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଜେଲରେ ପୁରେଇବ। ସେ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରପର୍ଟି, ତାଙ୍କର କିଛି ଫରକ ପଡେ ନା। ଲୋକ ବଢନ୍ତୁ, କୋଲ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି, ତାଙ୍କର ଲୋକ ବଢିବା ଦରକାର। ସେ ବାହାରୁ ଆସନ୍ତୁ, ତେଣୁ ବା ଆମ ପାଖରୁ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ଲୋକ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଖାଇଲେ ପିଇଲେ, ତାଙ୍କର ପଇସା ଅଛି, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। କହିବେ ଦେଶ କେମିତି ଚାଲିବ? ଆପଣଙ୍କର ଦେଶ ସିନା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଦେଶଟା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବା ଲୋକ ସବୁ ଫରେନର ମାନେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକା ହଉଛି, ସବୁଦିନ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହଉଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ସିଟିଜନସିପ ପାଉଛନ୍ତି, ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସେ ଆରାମରେ ରହିଲେ। ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି he is the primal, କଣ ହଉଛନ୍ତି, he is the primal sacrifice that has made this creation possible। ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଯୋଗୁଁ ଏ ସୃଷ୍ଟିଟା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ସମର୍ପଣ ହେଇଥାନ୍ତା କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଘରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣଙ୍କର ଯଦି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ନଥିବ କେବେ ସେ ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଯାକ ଯଦି ଅଳସୁଆ ହେଇକି ଶୋଇବେ, କେହି ତ ଜଣେ ଅନିଦ୍ରା ଥିବେ। ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଭିତରୁ ଜଣେ ତ କିଏ ଅନିଦ୍ରା ଥିବ, ସେ କରୁଥିବ। ଇଟ୍ ଇଜ କଣ ହଉଛନ୍ତି archetype of all forms of sacrifice, all forms of sacrifice that କଣ କରନ୍ତି engender କଣ ହଉଛନ୍ତି progression in the universe। ଏଇ ଯୋଉ sacrifice ଆମୂଳ ଚୂଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ, ଯୋଉଟା କି କଣ କରିବ progression in the universe, progression in the universe, ଯେ କି କଣ କରିବ ସୃଷ୍ଟିଟାକୁ ପୁରା ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବ, ଆଗକୁ ନବ, ଆଗକୁ ଯିବ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଉପରକୁ ଦବ। ଜଣେ ଯଦି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ନ କରିବ, ଯଦି ମୁଁ କହିକରି ରହିବି, କେମିତି କଣ ହବ? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗି ନଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରି ଚାଲିଥିବେ। ଯୋଉଦିନ ପଇସା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେଦିନ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହବ। ଆଉ ଯଦି ଜଣେ ପଇସା ଦେଇ ଚାଲିଛି, ଜଣେ କରି ଚାଲିଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଗଲେ, ତାଙ୍କର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି? ସିଏ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛି ଆତ୍ମନିବେଦନ ବୋଲିକିରି କହୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।